Општествата низ целиот свет се соочуваа со зголемено изразување на насилство и пораст на насилниот екстремизам. Младите диспропорционално повеќе од другите возрастни категории се вклучуваат во насилни акти. Duke e ditur që për fat të keq dita ditës janë duke u rritur fenomenet negative në botën tonë, sidomos tek mosha më e rinjtë, sidomos te mosha adoleshente, që është mosha më kritike dhe periudha më kritike e zhvillimit të një të riu, siç janë fenomenet e ekstremizmit, terrorizmit, radikalizmit e tjerë, po shohim që dhe po hasim që kemi dhe me një numër më të madh për fat të keq po e ceki. Arsimit ose institucionet arsimore kanë për detyrë gjithmonë të njëjtën ta parandalojnë. Andaj mosimdhënësi është vërtet çelësi përderisa fëmijët gjenden jashtë familjeve, derisa fëmijët i kemi rrugës për në shkollë, gjatë kohës që në shkollë dhe rrugës për të shkuar, për të kthyer në shtëpi, do të jetë çelësi i mirëqenies së tij, duke gjetur momentet se si ai duhet t'ju drejtohet fëmijëve, me çfarë shembuj, me çfarë udhëzime do t'ju jep se si duhet sjellur ata në një mjedis, sidomos kur kemi parasysh ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme demokratike. Сепак, јас не мислам дека сме стигнати до тоа ниво каде што можеме да кажеме дека ги интегрираме тие различности на ниво на училишна заедница, па и на ниво на училишно оделение, таму каде што наставникот е најодговорен практично за одржување на таа атмосфера на инклузија. Јас се радувам што се работи на тие прашања и што некако се почесто се отвараат, се дискутираат, се зборуваат. Thjesht në këtë drejtim kemi një thesar të madh të gjithë asaj se neve çfarë bëjmë. Unë vetëm do të veçoj një segment ku nxënësit e Zeflushmarkut nuk duam në asnjë moment të lëmë jashtë gjitha rrjedhave të shoqërisë, me të gjitha segmentet duke mësuar mbi diskriminimin, liritë dhe të drejtat e njerëzit, inkluzionin, gjitha ato elemente që e ndihmojnë një shoqëri demokratike të qëndrueshme, duke luftuar gjitha ato që janë negative për të njëjtën. Gjeneratat e sotshme pra janë gjenerata që me njëherë mund të arrijnë deri te lajmi, pavarësisht se lajmi është i drejtë apo është i rrejmë, janë përmes rrjeteve sociale, përmes internetit arrijnë shumë shpejt në ndonjë lajm. Qofse lajmi është i sigurt, prej ndonjë webfaqe të sigurt, atëherë është mirë. Por nëse është prej ndonjë webfaqe e cila nuk është, të themi, e drejtë, shkruajnë pra propaganda të ndryshme, atë nxënësi pra thjesht merr informata të rrejshme. Dhe përmes informatave të rrejshme i cili i merr, atëherë mund të devijon ose thjesht mund ta ketë ndonjë mlef të ndjenjë nga ana emocionale e tij, ndonjë mlef dhe ta shpreh pastaj të njëjtën me ndonjë koment ose ndoshta e shkruan dhe ju komenton në rrjete sociale, sërish me gjuhën e urrejtjes. Овие теми ги носат многу пати прашањето на дисрегулирани емоции, на страв, на гнев, кои што доаѓаат од процесите на отуѓеност, невклученост, неприфатеност, неможност да се каже што е тоа што не функционира во заедницата. Поради тоа, да дојдеме до момент да ги дискутираме темиве, мораме многу порано да се занимаваме со темите на емоционална писменост, емоционална регулација, медиумска писменост, дигитална писменост, критичко размислување, конфликтен менеджмент, кои што се дел од артикулација на било која тешка тема. Меѓусебната комуникација е многу битна, ја мислам, дека едни со други кога комуницираме, па дури и они помеѓу себе кога комуницираат, јас доаѓам до информации.
Полно пати ги оставам да си прават муавет сите помеѓу себе и знам да наслушнам нешто што уствари посем тоа се убацувам во тој муавет и разговарам на таа тема и гледам дали вие мислите дека, пошто они обично разговараат за други особи, нели? Братучет ми прашува или другар ми прашува. Кога ќе навлеземе у конверзација, тогаш секогаш ги прашам како вие вашето мислење, кој е ставот за ваш за тоа. Дали вие мислите дека тоа е точно, правилно тоа така да се прави? Јас, например, не го гледам тоа како некоја убава вредност. Го гледам како нешто многу овакво. И така, значи, преку примери објаснуваме некои работи кои што, мислам, би можеле да поправат во дадената ситуација. Отворените прашања се многу битни во разговор со децата, па и во разговор со младите. Моментот на како се чувствуваш кога зборуваш ова, например, кој е твоето размислување за оваа тема, значи дали си слушнал нешто од друг за темава, дали си разговарал со некој друг за темава, кој е твојот став во однос на темава. Младите и децата, па уште помали, немаат развиено филтри за селекција на тие информации. Често пати секоја информација е битна, секој факт е значаен, но не е така. И често пати тоа критично мислење треба да се развива низ тој училишен процес, за да некако сите информации не се третираат како исто важни, значајни, битни, ме допираат, ме тангираат. E shohim pra të arsyeshme që në përplan programet arsimore në shkollë të vendosen tema të njëjta, siç është ekstremizmi ose mbrojtja nga ekstremizmi, terrorizmi dhe radikalizmi, ku përmes temave të vendosura në plan program mësuesit ose ligjëruesit, të themi, t'i punojnë temat e njëjta, ku thjesht do ta orientojnë nxënësit në rrugë të drejtë. Вакви обиди или, како да кажам, вакви начини на соработка со институциите, со невладини, со било какви институции, значи е многу добро дојдено. Може да биде, не знам, некоја игра, може да биде некој еколошки проект. Ќе собереме разни деца од разни националности, ќе идеме не дека ќе чистиме некој парк или такви работи. Многу битна работа е да ја дадеме правата вредност на децата. Јас првин сакам добро да ги изслушам, да видам кои се нивните аргументи и да видам дали стварно тоа е вистина, што има доста работи од тоа што го кажуваат и вистините. Нормално, знаат да се чепнат на многу лоши места, значи преку зборови да се погаѓаат многу убаво и гледам дека тоа стварно ги вади од многу брзо ги револтира, значи многу е битно како тоа убаво да се исконтролира и како можат они од тоа да извлечат поука. Може би за почеток е подобро групен пристап, може да биде преку проекти кои што ќе ги изработуваат тимски за социјалците да се вклучат, па да направат некоја дебата во однос на тоа, па да им се додадат улоги, а не они самите. Зошто? Заради тоа што кога играм улога е многу полесно да комуницирам, отколку кога сум јас самиот и донесувам мое мислење. Се она што би обезбедило некоја психичка сигурност за они да се обидат да кажат нешто. Тоа е нешто, тоа се училишни стратегии во кои што наставникот може да ги искористи во разговор и во детекција на информации. Обично знам да дојдам до нив и да им речам, кога овој веќе сака да се зближи со тебе, зашто не му подаеш рака? Тоа е едноставното што можам да му го кажам, наједноставното на почеток. Али сосема нормално и сосема љубезно, не да го карам ја за тоа или да го викам за тоа, да го осудувам заради тоа. И нормално посем тоа, ако би го сретнал повторно, би направил еден убав муавет, тоа е супер дете, значи има такви можности, но кој ќе навлезеш длабоко
во суштината на нештата, кој ќе им кажеш дека јас немам ништо против вас, ја сакам вас да ви помогнам, дај Боже да можам да ви извадам на прав пат, како баш као еден родител, тогаш полека се опуштаат. Значи мора наставникот да знае што поседува училиштето како за да му даде реално да му понуди како можност за заштита. Затоа е многу битно да знае наставникот чекори кои се и каде се наоѓа тука стручната служба, кога се вклучува директор, кога се вклучуваат родителите, се извинувам, кога се вклучува директорот, затоа и реков, тие протоколи се многу битни да се познати, да му ги каже на детето. Dhe neve kemi momente që asnjëherë nuk kemi parë bilas që do të na shkonte ndërmend se mund të ndodh një element i tipit ekstremist apo radikalist apo terrorist, por ajo që ndodh në botë do të ishte një shembull për të marrë ne dhe të parandaluar të njëjtën, po që se nuk jemi syçel, nëse nuk jemi të përgatitur paraprakisht, pasi të ndodh, atëherë do të jetë e kotë ose mos të me kotë, por do të ballafaqohemi me pasojat. Më mirë është të ndjekim arsyet, shkakun që të mos ndjehemi të viktimizuar. Па ние често наставниците ги сметаме за многу значи лидери во училниците во кои што емоцијата е тргната на страна или они не треба да внесуваат емоција во работата, а напротив, мислам дека во овие периоди на развој кај децата емоцијата е како битна и таа лично не задира нас како луѓе кои што па имаме историја, имаме некакво искуство претходно со овие теми, имаме став изградено во однос на овие теми. Поради тоа сметам дека треба да се работи со наставниците, посебно со оние кои што во кои што степенот на маргинализација е многу поизразен и во кои што степенот на дисфункционални семејства или семејства во кои што е потребна и не само наставничка подршка, туку и малку еден поинаков тип на подршка од аспект на воспитување, на емоционална подршка, разбирање, разговор со учениците. Тие треба да бидат опремени, тоест да се чувствуваат спремни, да иако се појават сензитивните прашања, да знаат како да го контейнираат таа возбуда што се појавува од самите поставени прашања, да знаат да го водат разговорот, да знаат дека не е тоа повик да ми го решиш проблемот, нели во тој момент дека ја треба да дадам некаков одговор, туку е повик да разговараме и во кој што јас треба преку отворени прашања и преку едно чувство на доверливост, приватност, безбедност, да обезбедам на ученикот да створам таква атмосфера за он може да ги донесе со неговите сомнежи до таму докај што он сака и е потребно. Duke i marrur parasysh të gjitha rrethanat në të cilat sot jetojmë, duke marrë parasysh zhvillimin e hapshëm teknologjik, informatik, përdorimin dhe qasjen, mënyrën dhe programet e ndryshme me cilat posedojnë të rinjët sot, jam i mendimit se gjithë mësimdhënësit, pa i përjashtuar në asnjë moment prindërit, duhet bërë më të mirën të mundur, cilët janë ato më të mira të mundura. S'pari të lexojnë dhe mësojnë sa më shumë për të ngritur nivelin e njohurive të tyre për kohën me të cilën ne jetojmë. Për fshehtësi që i bën gjitha ajo teknologji, gjitha vetit negative që manifestohen tek të rinjt, që përçohen në mbar shoqërinë, gjitha informacionet që plasohen sot në ato media të jenë të korrigjuara, të kontrolluara, jo një kontroll se çfarë thot, por një kontroll se çfarë merr ai që e dëgjon atë informacion. Vetëm në këtë formë, mendoj se do t'ja dalim që të krijojmë, ndoshta jo h për h, jo për një afat të shkurt, por për në afat të gjatë,
mendoj se do t'ja dalim për të krijuar atë që është synim, atë që është mision dhe vizion i çdo institucioni arsimor. E ajo është mirëqenia e mirëfillt e çdo të riu, çdo nxënësi dhe mbar shoqërisë të qëndrueshme demokratike. Мислам дека е најпаметно пред се да бидеме смирени. 3 етапи. Првин да се смират страстите, второ е да се сослушат убаво и третиот да се воочат работите. 3 етапи и на крај да се резимира со какви поуки од сите тие работи сме извлекле двајцата, пошто и јас во тој случај учам не само спротивната страна, него и јас учам во тој случај. Исклучително е битно и овие теми да се донесат и на родителските средби. Во еден вид на едукација и за самите родители, затоа што многу пати училиштето е едукатори на родителите, родителите кои се безпомошни, кои не знаат како да адресираат одредени прашања, они мора да бидат соработници, партнери во процесот. Qofse kemi ndonjë rast të tillë ose hasim thjesht i identifikojmë ndonjë nxënës që ka mendime ekstremiste, radikaliste ose thjesht terroriste, atëherë menjëherë thjesht nxënësi mirret dhe këshillohet individualisht, nga ana shërbimit profesional informohet prindi, po ashtu në seansa këshilluese duhet të jetë edhe prindi, që thjesht nxënësi i njëjtë të gjenë rrugën e drejtë dhe thjesht të largohet nga rruga negative ose rruga që ka përzgjedhur duke menduar që është e mirë, por përkundrazi ajo rrugë është me të vërtetë shumë e keqe. Знам дека Министерство за образование и како и општината сите подготвуваат и изработуваат соодветни протоколи кои што училиштата треба да ги следат и да ги пратат. Тоа значи дека тие треба да ги адресираат соодветно со цел да се реши проблемот пред да дојде до било какво исклучување. И во тој случај сметам дека треба самите училишта да имаат изработени посебни протоколи за работа во вакви случаи, од превенција до санација. Ако дојде до санација, веќе тешко се враќаме назад. Многу е побитно да се фати превенцијата на време, отколку да се оди кон тоа да се изречуваме некакви си мерки кои што ќе го зајакнат јазот на исклучување од училиштето и училишната заедница. Zgjidhja më e mirë kuptohet se është gjithnjë ajo që bën në mënyrë sistematike gjithat veprimtari. Edhe këtu me dojë mos nënkupton se edhe shkolla si institucion, për edhe çdo vend tjetër duhet pasur një plan veprimi se si ajo duhet të realizohet. Fatmirësisht në shkollën tonë nuk mungon një gjë e këtill, nga se vërtet kemi mësimdhënës të përkushtuar, të ndërgjegjshëm dhe shumë përgjegjës në këtë drejtim, kur secili mundohet që ta bëj më të mirën për nxënësit, duke e marrur përvojën nga bashkëpunimi i ngushtë, i gjerë, do të them si doni që ta kuptoni atë, me organizatat e ndryshme jo qeveritare, të cilat vërtet kanë ndihmuar që jashtë mësimit, përmes mësimit pra jo formal, të fitojmë njohuri të shumta, përmes trajnimeve të shumta, të bëjmë edhe punëtori në shkollat tona. Знаете, кога на некој ќе му ставите стигмата дека е девијантен или дека лошо се однесува, таа стигма живее со него низ целиот училишен процес. Но доколку некој се обидете поинаку да го третирате,
Нели? И како училишна заедница има можност за да се развива. Тука се вклучува целата родителска заедница, затоа што многу е битно и како ние комуницираме преку нашите деца кога адресираме одреден специфичен феномен или прашање, на пример. Заради тоа има и други тактики и стратегии кои што можат наместо да го зацементираат она како етикета и лейбл, да овозможат детето да промени некои однесувања, да се чувствува поприфатено, а тоа да го безбеди целата заедница. И сокласниците кои што се со него преку родителската заедница и наставникот и наставничката заедница вклучително. Лажните вести, дезинформациите, говорот на омраза, онлайн насилството, насилниот екстремизам и тероризам внесуваат вознемиреност кај децата и младите. Но тие се поспремни и поотпорни доколку наставниците преку процесот на образование им помогнат во развојот на критичко мислење и дигитална медиумска писменост, ги едуцираат за човековите права, ја развиваат културата на диалог на еднакви и на почитување на мултикултурноста и разновидноста.